खातिर जान देश तो वारी। दर्शन करके मन नू चढ़दी नाम खुमारी।
ਨਮਸਕਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਰੀਏ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਰੀਏ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। जब ते परम गुर चरण शरण आए, चरण शरण लिव सकल संसार है। चरण कमल मुकुरांद चरण अमृत के चाहत, चरण रेण सकल आकार है। चरण कमल सुख संपट सहज घर, नहचल मत परमार्थ विचार है। चरण कमल गुर महिमा गाहिद बोहिद, नित नित नमो नमो कह नमस्कार है। एक बार नहीं, साहिबे कमाल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी नूं करोड़ां वारी नमस्कार। जिन्हां दी गोद दे विच बैठ के पिंड गौर सिंह दीआं संगतां अपने सवासां नूं सफल कर रहीआं। आओ जिन्ने शरीर गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दी गोद दे विच बैठे जे ना, सब तो पहलां दोनों हाथ जोड़ के सीस झुका के गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी नूं एक फतेह दा सिमरन करिए। कोई भी श्री सिमरन तो वांझा ना रहे। दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के कहिए जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्नवाद है इस नगर दियां सारियां संगतां दा। बहुत बहुत धन्नवाद है इस नगर दे इस गुरु घर दे प्रबंधक जन भाई साहब जी, गुरु घर दे प्रधान करनैल सिंह जी होना दा, सैकटरी सूबेदार बलबीर सिंह जी होना दा, ते बहुत बहुत धन्नवाद है गुरु घर दे हैड ग्रंथी भाई साहब जी सुखचैन सिंह जी पिंड भूसा वालियां दा। भागां वाले जे गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दी गोद दे विच बैठे होए जे, जिन्हां वल्लों बड़ा वड्डा उपराला कीता गया। हर साल आप जी दे नगर दे विच समागम होया करदा। दास दे जथे नूं गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे साहिबजादियां दी शहीदी दे दिहाड़े दे उत्ते भाई साहब जी सुखचैन सिंह जी होना ने आप जी दे नगर दीआं संगतां दे दर्शन कराए सन। जिहड़ा गुरमत समागम हर साल हुंदा, उदों ही हुक्म कर दिता सी कि 21 मार्च वाले दिन साडे नगर दीआं संगतां दे दर्शन करने। उन्हां दे हुक्म अनुसार असीं रब वर्गियां संगतां दे दर्शन करन वास्ते आए हां। बहुत बहुत धन्नवाद है सारियां संगतां दा दर्शन दीदारे दे रहीआं ने। मैं संगतां दी चढ़दी कला वास्ते, प्रबंधक जन वीरां दी चढ़दी कला वास्ते सारी संगत नूं एक बेनती करांगा कि आपां अरदास करिए, बिरथी कदे ना होवी जन की अरदास। आओ धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे विच अरदास करिए। पता की, जिस भी मनोकामनावां भावनावां करके संगतां वल्लों इह गुरमत समागम कराया जांदा, जिस भी मनोकामनावां भावनावां करके संगतां तन करके मन करके धन करके समागमां दे विच हिस्सा पाउंदे ने, हर एक दी मन दी भावनावां होया करदी। जिस भी मनोकामनावां भावनावां करके संगतां इतिहास नूं भी मान कर रही हैं। मैं ये भी अरदास बेनती करदा चलां, पातशाह करियो किरपा, हर एक दी मन दी भावनावां पूरी करियो। नाम दी दातां कमाईयां च बरकतां, तंदुरुस्ती दे दातां बख्शो, निहाल करियो ते चढ़दी कला च रखियो। सारियां संगतां दी चढ़दी कला वास्ते सारी संगत हाथ जोड़ के कहिए जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। बड़े वड्डे भागां वाले जे आप जी दे नगर दे विच साडे बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब जी सुखचैन सिंह जी जो हैड ग्रंथी दी ड्यूटी करते हैं। फौज दे विच भी जिन्हां ने हैड ग्रंथी दी ड्यूटी की है, भाई साहब जी दसदे सन, कहंदे जिस दिन मैं इस नगर दे विच हैड ग्रंथी दी ड्यूटी करन वास्ते लग गया, अज तक कोई एबसेंट नहीं, अज तक कोई एबसेंट नहीं हुई। ये वडियाई है सतगुरां दी, उन्हां दे उत्ते मेरा भरिया हथ है। एक हैड ग्रंथी दी हैसियत किन्नी है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी पहले हैड ग्रंथी होए ने सचखंड श्री हरमंदर साहब दे। इन्ना सत्कार आप नगर दीआं संगतां करदियां ने।
भाई साहब जी दसदे ने कि नगर दीयां संगतां बहुत ही प्यार वालियां ने, बड़ा प्यार करदियां ने ते सतगुरां दे चरनां दे विच मैं इसे करके पहलां अरदास कीती इस नगर दी चढ़दी कला वास्ते कि तुसीं बड़े वड्डे भागां वाले जे, इहो जे आप जी नूं भाई साहब जी वर्गे तुहानूं हैड ग्रंथी मिले। सो सतगुरु जी किरपा करने एक हैड ग्रंथी दा ही प्रसंग मैं आप सब संगतां दे नाल सरवण कराउण लगा। कौन सी हैड ग्रंथी? ਜਿਹੜੇ कदे हिंदू परिवार दे नाल संबंधित सन। भाई मोहर चंद तो मोहर सिंह बने। 6 जून 1984 ਨੂੰ श्री अकाल तख्त साहब इंडियन आर्मी दे नाल लोहे दे नाल लोहा लैंदिया होया 2 ਧੀਆਂ शहीद कराउंदे ने, आप शहीद होंदे ने। जिथे ਧੀਆਂ शहीद कराउंदे ने, जिथे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने पुत्र शहीद कराए सी, जकारे छड्डे सी, उथे भाई मोहर सिंह ने ਧੀਆਂ शहीद करा के जकारे छड्डी सी, जकारे छड्डे सन। यह प्रसंग मैं आप सब संगतां दे नाल सरवण कराउण लगा। तन करके आपां इत्थे बैठे रहिए ते मन करके इतिहास नूं सरवण करन दा यतन करिए। बेअंत संगतां हाजरियां लवा के जा रही, ਜਿਹੜੀਆਂ कोई इधर उधर संगतां खलोतियां, मैं उन्हां दे भी चरनां दे विच बेनती करदा, जां कोई घर च बैठा कि आप जी दे नगर दे विच वेखो गुरमत समागम हो रहा। मैं इस करके बेनती करया करदा हुन्ना कि संगत च आउण दा बैनीफिट ये प्राप्त हुंदा है, पता नहीं इतिहास दे विचों किहड़ी गल मन नूं टुंब जाणी ते जीवन बदल जा कर देनी। इहो जिहा प्रसंग मैं आप सब संगतां दे नाल सरवण कराउण लगा। चलो मन बिरतियां लै चलीए। गुरदासपुर ते बटाले दे सेंटर दे विच एक धारीवाल शहर पैंदा। धारीवाल शहर दे सेंटर दे विच एक नहर पैंदी आ ते नहर दे चढ़दे बन्ने नूं 2 किलोमीटर दी दूरी नूं तुरे जाइए ते नहर दे कंढे दे उत्ते एक घुग वसदा पिंड आउंदा, पिंड तलवंडी। इस तलवंडी नगर दे विच विसाखी दे दिहाड़े नूं मुख रखदिआं होया हर साल 6 दिन के गुरमत समागम होंदे ने, जिस तरह आप जी के नगर दे विच हो रहे हैं। मैं उस समय की गल कर लगा जदों सचखंड वासी संत करतार सिंह जी पिंड तलवंडी दे विच 6 दिनों के समागम दे विच हाजरियां भर रहे सन। 5 दिनों का समागम दे विच उन्होंने 5 प्यारियां का इतिहास सरवण कराया। पहले दिन भाई दया सिंह जी का, दूसरे दिन भाई धर्म सिंह जी का, तीसरे दिन भाई हिम्मत सिंह जी का, चौथे दिन भाई मोहकम सिंह जी का, ते 5वें दिन भाई साहब सिंह जी का। जिस तरह तुसी दीवान दे विच बैठ के सुन रहे सी, इसे तरह ही पिंड तलवंडी दीयां संगतां दूर दूर तो आन के भी संगतां इसे तरह दीवान दे विच इतिहास नूं सरवण करवा रही सन। इसे तरह संगत दे विच एक 10 साल का नौजवान जेड़ा हिंदू परिवार दे नाल संबंधित है, उन्हां दा नाम सी मोहर चंद। 5 दिन दे दीवान उन्हें सरवण कीते। जिस दिन 5 दिनों के दीवान की समाप्ति सी, उस दिन संत करतार सिंह जी हुणां ने बाद विच एक अनाउंसमेंट की। अनाउंसमेंट करके कहा कि कल खंडे बाटे की पहल तैयार होगी। संगतां नूं हथ जोड़ के बेनती है कि कल खंडे बाटे की पहल लैके गुरु वाले बनने की कोशिश करनी। नाल ही एक बेनती कर दी कि सेवादारां वालों ककार जिहड़े ने वो संगतां वालों सेवा की जाए। असीं कई बार अनाउंसमेंट करते हैं कि ककार फ्री दिते जाणगे, नहीं, कदे भी कहना नहीं फ्री दिते जाणगे। संगतां दी मन की भावना होया करदी है। जिस तरह कोई लंगर दे विच सेवा पाउंदा है, कोई गुरु घर दे विच रमालियां दी सेवा करदा, कोई माया करके करदा है, भाव के हर एक दी भावनावां होया करदी है। कोई वस्त्रां दी सेवा कर जांदा है ते कोई ककारां दी सेवा कर जांदा है। संगतां वालों ककार सेवा वजों दिते जाणगे। जिसने भी अमृत छकना, साडे लागे सिंह बैठे हुए ने, सेवादार बैठे हुए ने, उन्हां को ककार तुसीं हासिल कर सकदे। कहंदे 10 साल का नौजवान जिसका नाम सी मोहर चंद, जदों संत करतार सिंह जी दीवानां दे विच समाप्ति करके स्टेज तो थले उतर रहे सन ते मोहर चंद संतां दे अगे जाके खड़ गया ते हथ जोड़ के फतेह बुला के कहन लगा, बाबा जी कल मैनू अमृत छका दिओगे?
ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸਨ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ, ਅਗਲਵਾਂਡੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰਦਾ। ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰੀ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਮਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਧਾਰੀ ਲਾਲ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਪੂ ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਬਾਪੂ ਚੁੱਪ ਦਾ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੇ ਕਕਾਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 5 ਸਾਲ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ 5 ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਦਿਆ ਰਾਮ ਤੋਂ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਕਿ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਜੇ? ਬਾਪੂ ਗਧਾਰੀ ਲਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਵਟ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ, ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਸੜ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾਓ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਕੇ, ਨਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਾ ਸੜ ਸਕੇ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾਓ, ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਕੇ, ਨਾ ਸੜ ਸਕੇ, ਨਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਗਧਾਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਹਾਵੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੇ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੁਖ ਲੈ ਜਾਵੈ, ਫਿਰ ਚੜੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ
ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੋਵੇਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੀਸ ਤੇ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਜਾ ਕੇ ਮੋਹਰ ਚੰਦ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁ ਲਈ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਮੋਹਰ ਚੰਦ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਮਕਦਾ। ਦਾਸ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ।
ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਦੇਵਦਾਸੀਏ ਚੌਧਰਪੁਰੀਆ ਸੂਰਮਾ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕੇ ਹੋ ਸੂਰਮਾ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕੇ ਹੁਣ ਚੌਧਰਪੁਰੀਆ ਸੂਰਮਾ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕੇ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕੇ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਦਾਸ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰੰਗ ਦੀਵਾਨ ਚੋਂ ਕਥਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਫੇਰਦਾ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣ ਕੇ ਨਾਲੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਦੇਵੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਰਾ ਤਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜੀ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹ ਰਤਾ ਨਾ ਠਣਕੇ ਹੁਣ ਚੌਧਰਪੁਰੀਆ ਸੂਰਮਾ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕੇ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾ ਚੇਰਾ ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਕਬੂ ਨਾ ਲਹੇ ਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸੋ ਦਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਖਾਸ ਕਹਾਵੇ ਸੋਈ ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਈ ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਲੜੇ ਹੋਏ ਆਗੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਿਆਗੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਨਾਮ ਰਤ ਲਾਗੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਗੁਰੂ ਹਿਤ ਲਾਵੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਸਾਰ ਮੂੰਹ ਖਾਵੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਚੜੇ ਤਰੰਗ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੇ ਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਛਕੇ ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਰ ਨਾ ਪਹੁਲ ਜੋ ਲੈ ਪਾਂਚ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੋ ਸਿਰ ਤਰ ਛਕ ਪੁਨ ਲੇਵੇ ਪੁਨ ਮਿਲ ਪੰਚੋ ਰਹਿਤ ਜੋ ਭਾਖੇ ਤਾਂ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ ਦਿਰ ਕਰ ਰਾਖੇ ਪੁਨ ਸੰਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੁਣਾਈ ਬਿਨ ਤੇਗ ਤੀਰ ਰਹਿਓ ਨਾ ਭਾਈ ਬਿਨ ਸ਼ਸਤਰੰ ਕੇਸੰ ਨਰੰਗ ਭੇਡ ਜਾਨੋ ਗਏ ਕਾਨ ਤਾਂ ਕੋ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਧਾਨੋ ਇਹ ਮੁਰ ਆਗਿਆ ਸੁਨੋ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨ ਤੇਗ ਕੇਸੰ ਦਿਓ ਨਾ ਦਿਦਾਰੇ ਇਹ ਮੁਰ ਬੈਠਾ ਮੰਨੇ ਜੇ ਸੋਈ ਤਿਸ ਇੱਛਾ ਪੁਰੀ ਸਭੈ ਜਨ ਸੋਈ ਰਣ ਮੈਂ ਜਾਏ ਨਾ ਕਬਹੂ ਭਾਜੇ ਦਿਰ ਕਰ ਸਤਰੀ ਧਰਮ ਸੋ ਗਾਜੇ ਸ਼ਸਤਰਹੀਣ ਕਬਹੂ ਨਾ ਹੋਈ ਰਹਿਤਵੰਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੋਈ रहत बहत न कबहू त्यागे सन्मुख लड़े न रण ते भागे कुट्ठा हुक्का चरस तमाकू गांजा टोपी ताड़ी खाकू इनकी ओर न कबहू देखा रहत मंत सो सिंह बसेखे वाहेगुरु नित बचन उचारे वाहेगुरु को हृदय धारे आगे आवत सिंह जो पावे वाहेगुरु की फतेह बुलावे। यह हदायतां दा पालन करना पंजां प्यारां वल्लों गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने रहतनामे दे विच लिखाउण दा भाई देसा सिंह जी दे कोलों हुक्म कीता ते लिखियां गईयां ये हदायतां ने। हुण इन्हां हदायतां दे उत्ते भाई मोर सिंह पहरा दिंदा
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬੁਰਜ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ। +2 ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ। ਐਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਥ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਐਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੋਝ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੁੰ ਆ ਜਾਵੇ ਘਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਧੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਮੈਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਧੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਰ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਰ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਇਆ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਰੋਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਟਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਕਰਕੇ ਮੋਤੀ ਵਹਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਮਦਮੀ ਦੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਵਿਖੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁਛੜ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬਨੇ ਝੋਲੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸੰਤ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਮੋਤੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ।
ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲਓ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਐੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਐਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀ ਨੇਤਰ ਨਾ ਭਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੂਨ 1984 ਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 4 ਸਵੇਰੋਂ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 300 ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਥਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੰਤ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਜਰਨਲ ਸਬੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ 300 ਸਿੰਘ ਸਨ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਰਨਲ ਸਬੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਉਂਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ। ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਰ ਤੇ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਗ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਰਨਲ ਸਬੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਸਬੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰੂਦ ਦੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਬੈਲਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਰਨਲ ਸਬੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਬੈਲਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੈਲਟਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਟੈਂਕ ਵੀ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰੂਦ ਦੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜਰਨਲ ਸਬੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਧੀਆਂ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੀਆਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੋਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚੀਓ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਰਨਲ ਸਬੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਟੈਂਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੂਦ ਦੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰੂਦ ਦੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ।
ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਰਨਲ ਸਬੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬੈਲਟਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਉੱਠੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ। 3 ਬੈਲਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਗੋਲੀ ਛਿੱਕਾ ਬਰੂਦ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ LMG ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਰਿਹਾਸੀ ਕਮਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਹਾਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਕ ਆਏ ਨੇ, ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਡਾਵਾਂਗੀ। ਇੰਨੇ ਕਿ ਚਿਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਦਾਸ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੀ ਜਦ ਵੱਧਦਾ ਆਵੇ, ਘੜ ਘੜ ਕਰਦਾ ਟੈਂਕ ਸੀ ਜਦ ਵੱਧਦਾ ਆਵੇ। ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਡਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਵੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਰਿਆ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਰਿਆ। ਰੂਪ ਕਾਲ ਦਾ ਤਾਰ ਕੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੀ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੀ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਧੀਆਂ ਟੈਂਕ ਉਡਾਉਂਦੀ
ਧੀਆਂ ਨੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ, 2 ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ। ਚੌਧਰਪੁਰੀਆ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਏ ਭੁਲਾਇਆ, ਚੌਧਰਪੁਰੀਆ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਏ ਭੁਲਾਇਆ। 6 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਟੈਂਕ ਵਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਵਾਰੇ ਸੀ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਮਜ਼ਮੂਨ, ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ। ਧੜਾ ਧਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲੱਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਘੇਰ। ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸਵੇਰ। ਉਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ, ਉਹਨੇ ਰਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਦੇਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਵੱਖਰੀ, ਉਹ ਮਰਦ ਬੜਾ ਦਲੇਰ, ਉਹ ਤੀਰ ਰੱਖੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਲਈ ਜੰਗ ਹੈ ਛੇੜ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਚੰਦਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਓ ਮੈਦਾਨੀ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮਿਸਟਰ ਸੇਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਕਦੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਹੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸਨ, ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2 ਹੀ ਸਿੰਘ। ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। 10 ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦੀਆਂ। ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਹ ਕੇ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਚੌਧਰੀ, ਤਿੱਲੇਦਾਰੀ ਟੁੱਲੂ ਵਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਕੋਲ ਪੱਗ ਰੱਖੀ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਚੌਧਰੀ। ਖਾ ਗਿਆ ਭਲੇਖਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਘ ਆਓ ਲੰਬੜਦਾਰੋ, ਸਿੰਘਾਂ ਤਾਈਂ ਇੰਜ ਫਰਮਾਈ ਜਾਵੇ ਚੌਧਰੀ। ਮਾਮਲਾ ਗਰਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ ਕੋਈ, ਫੋਕੀਆਂ ਫੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਚੌਧਰੀ। ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਲੋ ਪਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ ਚੌਧਰੀ। ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੂਪ ਚੂਪ ਸੁੱਟਦਾ ਪਲੰਘ ਥੱਲੇ, ਪੈਗ ਉੱਤੇ ਪੈਗ ਬੈਠਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਚੌਧਰੀ। ਤਾਜੇ ਮੁੰਨੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ ਹੱਥ ਫੇਰੇ, ਕਦੀ ਹੱਥ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਚੌਧਰੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਜਾਨੀਆਂ ਦਾ ਉੱਚੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਲਾ ਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਚੜਾਈ ਜਾਵੇ ਚੌਧਰੀ। ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ਟਿਊਨਾ ਕੱਢੇ, ਤਪਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਚੌਧਰੀ। ਹੁੱਕਾ ਗੜਕਾਵੇ ਨਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਗੰਦਮੰਦ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਹੁੱਕਾ ਗੜਕਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾਲੇ ਗੰਦਮੰਦ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਤਾਈਂ ਇੰਜ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫਰਮਾਈ ਜਾਵੇ ਚੌਧਰੀ। ਲੁੱਟ ਲੋ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾਈ ਜਾਵੇ ਚੌਧਰੀ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ, ਝੋਟੇ ਵਾਂਗੂ ਲੇਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਚੌਧਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਲੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਤਾਈਂ ਤਾਜਾ ਚੜਾਈ ਜਾਵੇ ਚੌਧਰੀ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸੀ ਉਬਾਲੇ ਖਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਵੇ ਚੌਧਰੀ। ਛੱਡਿਆ ਜਕਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ, ਸੁੱਕੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗੂ ਕਮਲਾਈ ਜਾਵੇ ਚੌਧਰੀ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਿਆਨੋ ਤੇਗ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੱਦੂ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲੰਡਾ ਧਾਰਿਆ ਆਪਣਾ ਹਿਲਾਈ ਜਾਵੇ ਚੌਧਰੀ। ਕੱਦੂ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਨੇਜੇ ਟੰਗਿਆ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਸੀ ਗਵਾਈ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ। ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਵਾਨਾ ਫਿਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵੱਲ ਸੂਰੇ, ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਚ ਗਈ ਦੁਹਾਈ ਕਰ ਚੌਧਰੀ। ਬੀਬੀ 2 ਹੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸਨ, ਅਗਲਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਅਡਵੈਰ ਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ, ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਸੇਨਾ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,
2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 6 ਲੱਖ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, 14 ਕਮਾਂਡੋ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਚੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੱਚੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਖਿਡਾ ਕੇ ਹੱਸੇ। ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਕਿ 2.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1700 ਕਮਾਂਡੋ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। 3300 ਕਮਾਂਡੋ ਕੁੱਲ ਸੀ, 1700 ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ, 1700 ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ, ਕਵਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ 1700 ਕਮਾਂਡੋ ਅੰਦਰ ਛਾਉਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਨਲ ਸਬੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾ, ਵਿੱਚ ਪਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਮੱਚਿਆ, ਗੋਲੀ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਰਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਸ਼ਨਾਟਾ ਜਿਹਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਫੌਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ ਕੁਰਲਾ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲਾਰਨ ਸੀ ਵਜਾਇਆ ਕਮਾਂਡਰਾਂ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਧਾ, ਅਫਸਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਹਨੇਰਾ ਗਿਆ ਛਾ। ਹੋਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਡੀਆਂ, ਦਿੱਤੇ ਪਿੱਟਣੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਪਾ। ਉਹ ਚੌਧਰਪੁਰੀਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਬਚਿਆ ਜਿਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਸੀ ਜਾਨ ਲਈ ਬਚਾ। 1700 ਕਮਾਂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਵਾਂਗੂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਗੇਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਤਰ ਗਿਆ, ਆਣ ਕੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੀਨ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਾਂਡੋ ਤੁਸੀਂ ਮੜਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। 4 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, 20-25 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਸਲੰਗ ਲਗਾ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। 14-15 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਫਰਤੀਲੀ ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 4 ਸਵੇਰੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬੰਨੇ ਗਏ। ਬੱਬਰੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਰਨਲ ਸਬੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬੱਧੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 900 ਦੀ 900 ਹੀ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਬਚਿਆ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। 4 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਖਤਰਬੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੂਸ ਦੀਆਂ, ਰਬੜ ਦੇ ਟਾਇਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟਾਇਰ ਚਾਰੇ ਗਏ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ 5 ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਫੋਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਜ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾੜੀ ਆ ਤਕਦੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ। ਇੱਥੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਬੜਾ ਬਲਬੀਰ, ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਦਮਾਲਾ ਕੇਸਰੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ, ਉਹਦੀ ਢਾਕ ਤੇ ਮੌਜਰ ਲਟਕਦਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਤੀਰ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੀ ਗੱਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੌਜੀ ਕਰਤੇ ਹੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ। ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਰਾਣੀਏ, ਨੀ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਅਖੀਰ, ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਲਲਕਾਰ ਨੀ ਰਾਣੀਏ, ਨੀ ਤੇਰੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰੇ ਕਤੀਰ। ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਤੇਰੀ ਕਤੀਰ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਜ ਬਰਾੜ ਦੀ
ਬੀਬੀ ਗਈ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੁੱਲ ਟੁੱਕਦੀ, ਦੰਦ ਕਰੀਚਦੀ ਰਹੀ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਬਰਸਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਰਾਹ, ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਸੁਣ ਲੈ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਈਟਮ ਬੰਬ ਚਲਾ, ਅੱਜ ਢਾ ਦੇ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤਬਾਹ, ਪਾ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਟਣੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਚਾਹ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਈਟਮ ਬੰਬ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਇਹਦੇ। ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਕਿ ਟੈਂਕ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਟੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੈਂਕ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸਾ। ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਨੇ। ਟੈਂਕ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਕ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਕ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ, 5 ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਦੂਸਰਾ ਟੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਟੈਂਕ ਹਾਥੀ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾ। ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਰ, ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਟੈਂਕ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਜਕਾਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਟੈਂਕ ਹਾਥੀ ਗੇਟ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਪੂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਪੁੱਛਦਾ ਜਕਾਰੇ ਕੋ ਛੱਡ ਰਹੇ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਐਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਓਗੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੀਸ ਆ ਜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰ ਮੁੰਦਲੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਆ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਦਾਮ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੂੰ भेटा मंजूर करो, सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा, पिता को कटा के जैसे खून की कहलाई होली, तैसे होली बेटों के खून से नहलाऊंगा। 2 को चमकौर में कटाऊंगा कटारों संग, 2 को सरहंद की दीवारों में चढ़ाऊंगा। शीश पे न ताज होगा, हाथ पे न बाज होगा, खुस गया राज होगा, लवारस कहलाऊंगा। सुखों को समेट कर सरबंस सब भेंट करूं, अब तो पलादो पहुल सेवक कहलाऊंगा। भाई दया सिंह ये वादा याद कर। कोई जवाब नहीं सी भाई दयाल सिंह दे कोलों। गुरदेव पातशाह जी दा दूसरा पुत्र शहीद होया, फिर 5 जकारे ते गुरु दा सिख किहड़ा घट आ बाजां वाले दा। भाई मोहर सिंह दी 2 धीआं शहीद होईयां, जकारे छड्डे, तीसरी धी वल निगाह गई। मां दे कलेजे दा रोग भरिया गया, मां दे कलेजे दा रोग भरिया गया। अकाल पुरख परमात्मा दे चरनां दे विच तीसरी धी दी जिंदगी वास्ते मां अरदासां करदी है। की कहती है दास दी कलम ने लिखण दा यतन किया, बड़े प्यार नाल सरवण करना।
ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨੋਂ ਧੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ। 3 ਬੈਲਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬਰੂਦ ਦੀਆਂ 3 ਬੈਲਟਾਂ। 2 ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਬੈਲਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੀਸਰੀ ਧੀ ਵੀ ਟੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਤੀਸਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਬੰਨਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੌਣੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਧੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੱਲ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੋਤੀ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਧੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਜੜ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜੜ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। 2 ਧੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣੀ ਨੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਹਾਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ 4 ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਗਾਨੇ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਰੁੱਖ ਰੋ ਪਿਆ ਕਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਦਸਤਾ, ਤੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ। ਮੁਰਦਾ ਰੋ ਪਿਆ ਦਗੇ ਦੀ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ, ਲੰਬੂ ਚਿਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ। ਬੁਲਬੁਲ ਰੋ ਪਈ ਮਲ ਹੱਥ ਵੇਖ ਸੂਈ, ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਫੁੱਲਾਂ ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਣਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਢਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਥੋੜੀ, ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ? ਆਪਣੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਾਲਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਥੱਲੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਨ, ਬਗਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਐਸਐਚਓ ਲੱਗਾ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਆ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਬਰੂਦ ਦੀ ਬੈਲਟ ਬੱਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਡ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਂਕ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੇ ਉਡਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ ਭੀੜ ਭਾਰੀ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਅਣਖ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਮਿਲਿਆ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲਾਂ ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਛੱਡ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਸੁੱਤੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਜਿਨੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਲ ਭਾਰਾ,
ਜਦੋਂ ਗੱਜਦਾ ਤੇ ਕਸਰਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੌਤ ਵੀ ਵੇਖ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਧੁੰਮਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਰੁੱਖ ਹਵਾ ਵਾਲੇ। ਭੁਬਕਾਂ ਉਸ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ, ਭੁਬਕਾਂ ਉਸ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਉਸ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਦਾ, ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰਦਾ, ਭਖਦਾ ਸੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਰੀ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਮੁਖੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ, ਬੜਾ ਸੀ ਤਰਾਕੂ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਭੇਜਿਆ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਆਣ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਜਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿੰਦ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੌਧਰਪੁਰੀਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਅਨਖ ਨੂੰ ਜਗਾ ਗਿਆ। ਚੌਧਰਪੁਰੀਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਅਨਖ ਨੂੰ ਜਗਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਅੱਜ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਪਿੰਡ ਗੌਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਿੰਡ ਭੂਸਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀ, 4 ਸਵੇਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਆਨੰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਊਂਡ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਦਾਸ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਢਾਡੀ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚੌਧਰਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਦਾਸ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਗਰ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੰਗੀ ਵਾਦਕ, ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।